Здравствуйте, дорогие граждане бывшего Советского Союза, стран бывшего Советского Союза. Россияне, украинцы, белорусы, казахи, таджики, кыргызы, узбеки, туркмены. Сегодня, 25 сентября, мы проводим свой митинг в поддержку Украины против российской агрессии, поддержку народов России, поддержку народов Центральной Азии и против арестов политзаключенных и в поддержку политических заключенных Центральной Азии России. Если вы видите, вот за мной находится здание ООН. Сегодня здесь проходит 78-я конференция Генеральной Ассамблеи ООН, где рассматриваются около 17 вопросов. По этим 17 вопросам какие результаты были добыты. Здесь присутствует несколько президентов, руководители министерств, ведомств и стран. Поэтому мы это видео делаем специально для наших граждан вот этих стран, чтобы они знали. Вот здесь вот собрались люди для того, чтобы наш мир стал лучше, права человека стало больше, демократии стало больше, люди стали свободными. Но, к сожалению, вот сюда приезжают такие страны, как Туркменистан, руководитель Сердар Бердымухамедов, сын диктатора, маленький диктатор. Приехав сюда, сказав несколько слов, на следующий день убежавшись, приезжает в Туркменистан, и ему дают за это героя Туркменистана, обратите внимание. Вот два идиота, отец с сыном, управляют Туркменистаном. Такие же бандиты управляют Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Российской Федерацией, Белоруссией. Категория бандитов, это каждый народ определяет. Но эти бандиты нам не дадут жить. Поэтому мы сегодня выступаем для того, чтобы поддержать народы этих стран. Их независимость, их права, их право на свободную жизнь. Я хочу открыть сегодняшний митинг, который проходит перед зданием ООН, и предоставить слово вот нашему политическому лидеру. Это Мухаммед Дуэджи, приехал с Канады. Мухаммед. Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Vatandaşlar, ben birinciden şu gelen adamlar için öğren minnettar, men şolun hemmesine tavırını aytacak oluyor. Я благодарен, что все пришли здесь защищать интересы нашего. Наш русский народ, украинцев, турков, всех политзаключенных, которые идут Hormatlı vatandaşlar. Biz ştak geldik neyim için? Esafi maksadımız şu, vatandaşlar, eğer siz hareket etmeseniz, şulara ananı oturma. Şunun içinde diktatör devletler var, ştadaki çıkan kanunları, düzgünleri gödek bolup üstünden güleyen diktatörler var. Şolçuyla şunun dünyanın önündeki duran problemin biri şunu ütkötmekten var. Yani dünyanın yüzünde eğer bir yurdun içinde bir devlet yol başçısı adam hukuklarını bozsa, öz halkını kösese, şol adam bütün dünya problemi döredip biliyor. Şunun kun 2023 yılda biz şon, bütün dünya şon şahidi. Putin 20 yılda ortayadan içinde adam hukuklarını gödek bolup bütün dünyada diktatör devletleri öz diplomatlarının üstüyle onun üstündeki Berlin parlamentoçuları bilen şu diktatörleri uğrap o diktatörler da şon finansı ve kömekçisi oldu. Şolun üstüyle bir etyen ettiliklerine kanaatlı bolmanı kaytam yine de Ukrayna halkının üstüne başta halkın üstüne çözü tasubut etsin dünyada şol diyenini edebiliyor. Diktatörlerden
men sizin ağanız, men sizin hanınız, men sizin hemmezadınız. Şol için men dünyada edenektilimi etken, şol için bana kulak atarsanız, bana öz yurdunuzu talap getirmeli, pulunuzu verersiniz diye. Yöne Ukrayna kahraman halkı, hiç daha da karamazdan öz yurdunu dastoyunu korudu. Şol için her bir dünyanın yüzünde öz vatanını tilayat, öz çağasının geleceğini alat etken, öz geleceğini alat etken adam şun kun Ukrayna halkı bilen bilip olmalı. Biz hemmemiz dünyanın yüzünde demokratiyani orap diktatör devletlerin karşısında çıkış bitmelidir. Şol için hem şun kun biz hepimizin çağırdık. Bütün dünyanın yüzünde Elayta'da Orta Asya'daki öz hak hukukunu korap şun neticesinde de diktatör tarafından cinayet işi olduğunu türmede yatarları korumak için geldi. Şol için Cuma Safari, Farhadi, Leke Mensuri, şu böyle yerlerini hemmesin suratını üstada koyduk. Onun için ne ki? Görün eğer şuları korabilmeseniz erti kun yine de bir Putin yanak şeytan dönerdi. Hormatlı vatandaş. Biz şun kun üstak geldik. Şu haramzadalan yurdu talamağının neticesinde bizim bay halkımız garip halka vurdu. Bir sigan halka vurdu. Öz başkalasını taşlap dışarı yurtlarda beyleki halkın bulu olmalı oldu. Şunun gönü günahkarı haramzade verdi bu konuda. Biz şun kunçtak geldik. Daha şu 1 milyon öz çağalarını ekleme için dışarı yurda çıkıp Türkiye'nin içinde kul olup işlep gören adamları kollamak için. Şolun problemlerini şolara getirmek için. Türkiye devleti, hükümet yolbaşçıları özlerine Türk devleti deyse de göğüne diktatörlüğün önüne uğruk bulayandı. Biz eğer hareket etmedik, eğer biz sesimizi çıkarmasak, bizim hemmemizi defelek geçer. Hele Cuma Safar 2 yıl bundan önce Türkiye devleti bilip buka Özbekistan diktatörleri, şeytanları oğullar Özbekistan'a alıp gittiler. Şun kun türmede yatıyor. Bir şu vakit şunu korabilmedik. İkinci. Farhat kahramanımızı Türkiye'den, Türkiye polisiyesi, 3 tane polisiyesi gelip afisal tutup alıp gidiyor. Şu neçelliğin ikbalı belli değil. Türkiye devleti afisalını gelip tutuyor. Hiç kim önüne cevap veremez. Neredelerini bilemez. Şu neçelliğin Türkiye devletinden sonra ya. Hani Farhat? Nerede Farhat? Sizin polisiyanız alıp gitti. Ne için Türkmen halkının önünde özünüz cevap diyorlar. Farhat bir adam ki Türkmenistan'ın içinde yaşap, Türkmen halkının kıyınçılığını görüp, Türkiye'de Türkmen halkının kul olmayanını görüp, iyi giderli çıkış eden adam. Türkiye devleti biliyor onu. Yöne, ahaleke 4 ay beri şu kahramandan haber mı diyor. Türkiye devleti cevap vermeli olur. Biz erti ştadan Washington'a varıyat. Türkiye devletinin pasolosluğunun önüne. Biz onları cevapkarçılığa çağırıyor. Ayıttırla Farhat nerede? Hormatlı vatandaşlar. Yine bir esasi mesele şun kun bütün Türkmenistanlara değişti. Olan Türkiye devletinin içinde bizim imigrantlarımızı, Türkmen imigrantlar bir kanun yaşayan deyip 25 yıldan sonra tutup Türkmenistan'a iyi verip oturuyor.
Biz onlardan talep edecek. Türkmenistanlılar Türkiye'de kanun esasında den derecede Türkler bilen den aylığın esasında şu tarzda yaşamaya hakkı var. Eğer şu karaman çıkaran kararının esasında Türkiye devleti kol çekti. Veren sözüne, veren koluna hormat koydu. Hormatlı vatandaşlar, biz Türkiye devletinden sonraya ne için 25 yıldan sonra bizim vatandaşlarımıza adar veriyor. Siz onu direkt kanunlaştırmalı. Bizim vatandaşlarımızın hak hukukunu kanunlaştırıp şu tarzda den derecede işlep öz maşgalalarının yanına gidip gelipler yanak, kazanan pullarını iyi veripler yanak, pensiyelerine pul geçirer yanak, iş yerine hadise olanla ona kompensasyon tüler yanak, meseleni karak, şonu da çözün, şolam şu kuraman çıkaran kararının esasındayız. Türkiye'nin bir de padaşkası gerekke, Türkiye öz alan borcunu yerine yedir. Tersine bu atlam. Türkmenistan'ın cinayetkarları 2 yıl beri bizim kahramanlarımız Türkiye'den türlü yolla bilen alıp gidecek oluyor. Türlü yolla bilen bizim aktivistlerimizin hareketine fetil verecek oluyor. Göne kıyınansağım şu neçeliğin Türkmenistan devleti şunu onurmadığım mı oldu? İndi yöne Türkiye'nin hazırki hareketinden hayırlanıp Türkmen devletinin pasolları, diplomatları, polisiyalara viziyatke verip bizim aktivistlerimizin yaşayan yerini görkedip polisiyalara şoları tutturup Türkmenistan'a deportasyon ettik. Biz onu da bunları hem yetirmeli yerine getirdik. Anarda da biz onlara azar verdik. Şol için vatandaşlık. Hem bırdattan geldik. Gelin oturmayın. Gelin hak hukukumuzu koruyalım. Bizim konstitüsyonlu borcumuzdur, vicdan borcumuzdur, dini borcumuzdur. Sağ olun vatandaşlar, ben beyleki büyük mallara söz vereyim hazır. Emre davet sizdendir. Sağ olun. Я обращаюсь к Эрдогану. Вы похитили человека. 19 мая 2023 года вечером 21:30 вы пришли в квартиру и похитили человека. Человек пропал. Вы передали Туркменистану, похитили, что-то с ним сделали, неважно. Вы похитили человека. Это преступление против человечности. Мы поднимем все международные организации, мы будем требовать от вас предоставить всю полную информацию о Фархаде Мейманкулиеве, оппозиционном блогере, который боролся за права человека туркменского народа. Вы не имеете права это делать. Кто бы вы ни были, вы ответственны перед законом. Поэтому вы совершили преступление против человечности. Вы похитили человека вместе с Гурбангулы Бердымухамедовым. Уважаемые граждане Центральной Азии, России, Украины, я хочу предоставить слово Александру Запорожцеву, представителю Российской Федерации. Добрый день, друзья. Я являюсь представителем общеамериканского движения и организации русскоязычные американцы за демократию России, которые выступают за демократию в своей стране, за права человека, за свободу политзаключенных и за уничтожение этого поганого путинского режима. Сегодня мы пришли сюда к ООН вместе с нашими друзьями, которые организовали эту акцию. Это движение «Демократический выбор Туркменистана». Спасибо им за приглашение, и мы всегда будем их поддерживать. Потому что не только в России сейчас стоит диктатор Путин, который уничтожает и убивает людей в Украине ни за что, который возомнил из себя имперцем и хочет это сделать. Нет, что в наших силах, мы будем делать, чтобы этого не допустить. Мы выступаем за свободу всех политзаключенных, которых держит в тюрьме путинский поганый режим. Мы выступаем за освобождение всех политзаключенных и арестованных, которые находятся на территории Туркменистана и которых держит в застенках такой же диктатор, семейный диктатор Сердар Бердымухамедов с его папашей. Я понимаю боль туркменского народа. Почему? По одной простой причине, потому что я родился и вырос в Туркменистане. Я видел эту всю диктатуру
при первом президенте Туркменбаши Ниязы. Сейчас пришли Бердымухамедовы, которые уничтожают еще хуже и делают геноцид своего же народа, которым не дают дохнуть, которые грабят туркменский народ, так же, как грабит Путин, Лукашенко и все остальные диктаторы в своих странах. Поэтому мы требуем немедленно, вот, чтобы Организация Объединенных Наций не пускала сюда этих диктаторов, чтобы диктаторам не было места в этой организации, потому что террористы и диктаторы, убийцы не имеют права находиться в международных организациях. Обращаются к россиянам, россияне. Дайте, наступит время, и когда вы поймете, что над вами издеваются и что вас используют, и за счет вас живет этот весь поганый путинский режим. Очнитесь, проснитесь, не смотрите Russian TV, почитайте интернет, смотрите оттуда новости и выступайте, как мы. Я понимаю, что это трудно, что вас сажают. Если не сможете в России, люди, более 1 миллиона человек уехали из России с начала войны. За границей везде действуйте, объединяйтесь, боритесь, как вы можете, чтобы этот режим уничтожить. Боритесь не только за свои права, за Россию, боритесь за другие страны, потому что все взаимосвязано. Потому что путинский поганый режим, к сожалению, это факт, в данный момент руководит всеми среднеазийскими, то есть диктует им свои условия. Якобы Туркменистан, Узбекистан это независимо, нет, на самом деле нет. Поэтому еще раз говорю, мы вас просим, делайте все для свержения своего режима. Россия будет свободной, Туркменистан будет свободен. Долой Путина, долой Бердымухамедова. Долой диктаторов! Долой диктаторов! Диктаторов. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые граждане республик, которые сотрудничают с нами вместе. Мы все одна страна, один народ, братские народы. Мы жили в братстве, жили в справедливости. Но сегодня вот эти бандиты Путины, Лукашенко, Гурбангулы Бердымухамедовы пришли, и наши народы поссорили, и наши народы угнетают. Это бандиты, это не президенты, это не руководители, это не лидеры нации. Вот обратите внимание, Мансур Менгелов находится в заточении в туркменских тюрьмах. Этот парень боролся за права человека, за права малых народов. Его посадили незаконно. У него ноги гниют. Он находится в критичном состоянии. Он умирает в больнице, то есть в тюрьме. Он заболел туберкулезом. Та нога, которая у него была сломана при задержании, до сих пор болит и гниет. Этот человек сегодня, несколько дней назад, спас таджикского одного человека, который находился в тюрьме и умирал. Ему капали водой в рот, вот, ребята, чтобы он не умер. Он смог донести информацию до его родителей, и поднялся шум, и спасли этого человека. Вот он национальный герой. Вот он национальный герой нашей страны Туркменистана. А не Сердар Бердымухамедов, который приехал туда, не знаю, что сказал, билиберду понес и убежал быстро в Туркменистан. Приехав в Туркменистан, ему дали звание Героя Туркменистана. Что за Туркменистан, если какому-то мерзавцу, который пришел и обманул весь мир, дают героя, а настоящему герою не то, что дают героя, в тюрьмах держат. Поэтому хватит эту обратную матрицу воспринимать. Надо менять все. На белое-белое говорить, на черное-черное. Хватит жить и бояться этих вот недостойных людей. Поэтому я вас призываю. Боритесь за свои права. Где бы вы ни были, не бойтесь. Ваши права защищены Конституцией. Сегодня гаранты Конституции не могут вас защитить. Но мы должны заставлять их работать. Спасибо. Я слово предоставляю представителю Российской Федерации Юлии Запорожцевой. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Меня зовут Юлия Запорожцева. Я сегодня здесь тоже на нашем митинге возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций для того, чтобы выразить солидарность с прекрасным туркменским народом, с российским народом, оппозиционным, украинским, узбекским и многими нашими ребятами, кто сегодня пришел сюда бороться против диктаторского режима. Кто живет здесь, в Америке, в Нью-Йорке, кто живет в других
странах и городах мира, кто борется, кто не опускает руки, кто борется против диктаторов, кто надеется, что наша борьба принесет свои плоды, что наши народы будут свободны, что наши дети и внуки скажут большое спасибо нам, людям, которые воевали, сражались и боролись за свободу и демократические ценности наших стран. Это очень важно, это очень ценно для человечества. Это маленький шаг, который мы сейчас предпринимаем здесь. Я думаю, что он откликнется очень большим потоком, океаном больших и серьезных дел по направлению к свободам и правам человека. Мы сегодня здесь с туркменским народом. И сегодня тоже много говорим о демократии, о демократических ценностях и о свободе туркменского народа. Это для нас тоже очень важно. Особенно для нас, для россиян. Мы здесь представляем российскую оппозицию, потому что все прекрасно понимают, что, к большому сожалению, не только Туркменистан, но и очень многие народы бывшего Советского Союза находятся до сих пор под контролем Кремля. И мы, борясь с путинским режимом, с кремлевским режимом, конечно же, поддерживаем и боремся за свободу наших стран, наших братьев. И свобода человека, законные его права человеческие, это самое важное и самое главное, что может быть у человека, это его права. Его права и желание быть счастливым, просто счастливым и свободным человеком. Не бояться высказывать свое мнение, строить свое государство, строить свое счастье в своей стране. И, конечно же, не быть замешанным в преступлениях власти, как сейчас оказались в такой ситуации заложников российский народ, который не поддерживает преступный путь Кремля, не поддерживает войну в Украине, резко осуждает ее. И, к сожалению, очень многие россияне, даже уехавшие из России, оказались заложниками этого преступного режима. Мы не хотим, чтобы заложниками преступного режима были туркмены, узбеки, таджики, азербайджанцы, армяне. Мы здесь для того, чтобы продолжать бороться. И здесь стоим возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, чтобы лишний раз, еще раз сказать там, тем людям, которые на нас смотрят и слышат, что мы боремся, что наши страны, наши народы достойны лучшего, достойны лучшей судьбы, лучшей жизни, не запятнав свои руки ни в крови, ни в преступлениях, ни руки, ни совесть, ни в преступлениях, ни в других плохих делах. Свободу политзаключенным, свободу свободным людям. Россия будет свободной, и все остальные страны, в которых есть диктаторы, будут свободны. Мы стоим против диктаторов. Спасибо. Юля, спасибо большое. Теперь мы слово предоставим Мухаммеду Дюэджи сын, Арслан Дюэджи. Пожалуйста. Hello, everybody. Today, so we see that UN building. We want to raise our voice to UN building. If you actually want to bring this peace to this world, you have to actually fight these dictators in Turkmenistan, all the Middle East, who not only supporting Putin, who actually their wallet to supporting this war. We see up to these days that dictatorship brings war to this world, not like peace, not stability, but war. Putin not only killing Ukrainian, they also killing Russian people inside Russia. With this stupid, unreasonable war. So if you're not actually gonna defend the democracy principle of democracy principle is based on the main thing, human rights. If you forget about it, if you're not gonna defend human rights in Turkmenistan, in all the other countries, you're never gonna bring stability to the world. And also, I want to actually face my voice to the Turkey. You holding Turkmen immigrants as slaves. You're not supporting their rights to free work, human rights.
There's also going to be consequences in the future for you inside the Turkey. It's going to be bad consequences. So that's what all I want to say about it. Thank you. Спасибо большое. Chers compatriotes, je voudrais vous raconter qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 septembre 2023, on est en face des Nations Unies. Ici, il y a un conseil général entre les pays et devant ce bâtiment Nations Unies, on fait le meeting. Cette meeting contre l'agression de Russie, pour soutenir l'Ukraine, contre les dictatures centrales Poutine et Biélorussie, pour soutenir tous les prisonniers qui étaient au Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Russie et Biélorussie. Cette meeting, on fait pour soutenir humain, droits d'homme. C'est pour ça qu'on est là. Je vous demande de nous soutenir et partager cette vidéo, mettre like et rencontrer entre vous. Merci beaucoup. Я хочу слово предоставить нашим гражданам из Татарстана. Это Камиль и Эмиль. Пожалуйста. Салям алейкум, рахматуллах, баракатух. Я хочу обратиться к братьям с Татарстана, Северного Кавказа, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Башкирии, чтобы они объединялись против путинского режима, потому что Путин — это убийца. Помогать украинской армии, донатить по возможности против этого фашистского режима. So today I want to speak English for our English-speaking community, and today I want to say that all of you people who want to be at peace in the world, just to stand with Ukraine, just to show up on the rallies, demonstrations, and so on. So just be here, no matter whether it is rainy, sunny, or snowing. So just be here, just stand with Ukraine, just be against Putinism, because Putinism is one of the biggest problems in the world, because Putinism is spreading all over not only Russia, but other former Soviet Union countries. And we are here to support Ukraine, to support all political prisoners in other former Soviet Union countries, and be here, just show up, just say, don't be silent, and keep standing with peace, with the truth, and be supportive with the political prisoners, with the Ukraine, and be on the side of peace. Thank you. Хочу еще добавить, чтобы мусульмане не шли на войну, так же, как бы и граждане Российской Федерации, независимо от вероисповедания, от нации, не шли на убийство ни по чем не повинных людей. Там идет в Украине геноцид. Спасибо большое нашим гостям из Татарстана. Я хочу слово предоставить россиянину Александру. Александр, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр. Я из Санкт-Петербурга. Год назад приехал в Нью-Йорк. И все мы знаем, что большинство наших стран постсоветских – это диктатуры. И с этим нужно бороться. С этим не нужно мириться. В моей стране президент начал преступную войну, которая продолжается уже больше, чем 1,5 года. Гибнут люди с обеих сторон. Я желаю, чтобы война скорее закончилась, чтобы все диктатуры проиграли, чтобы демократия победила, свободу всем политзаключенным, мира Украине, свободу России. Спасибо. Спасибо большое. Теперь мы слово предоставляем Нурджан Апа. Salam vatandaşlar. Bu mitingi ben organize ettim New York'ta Birleşmiş Milletler
kurumasının önünde bizim her yerde gelen vekillerimiz var. Yağışam yağıyor. Yine de biz bu mitinge çıkmayı makul bildik. Bu yerden bir Muhammed'e yüzlenmek isteyen. Biz bir doğuruz, mün ölürüz. Yine de vatanımız için. Biz halkımızı ezdirmeriz. Biz hak hukukumuzu devam ederiz talep etmeye. Ben bu yaşımda olsam benim elindeşlerim var. Onlar yaş pakalenyeler. Onlar biz gitsek onlar yine de bu işe devam ederler. Benim diyecek olan adım Mansur Mingelov. O şu an Marin Tüyemli больницасına yatıyor, hastanesine yatıyor. Onun şu Tacikistan'da bir oğlancığı ölüm yağdayına yatan adama kömek etti deyip siz onu türme izine iyi verecek olanız. Hani sizin adamçılığınız? Bir Mansur ölür, mün Mansur doğur. Ona bilip koyun. Türkmenistan halkım, korkmam. Hiç tahttan korkmam. Gözümü de ezdirmeyin. Halk yine de ayaklanır. Vatan için, adalet için. Serdar Berdi Muhammed'e geldi. Yedir oyuncak oynayalı bir yerde oynat bitti. Bir gün oldu, ikinci gün kaçıp gitti. Hemesini topladılar. Ne mi diyecek olan? Halkım, ağzı bir olalım, aktivistler, size yüzlenen ştaydın. Hemeniz ağzı bir olalım. Birbirinin ayağınızın aşağını gazmam. Hayiş sizden. Hememiz ağzı bir olursak, biz bu rejimi yenip geçeriz. Olaya sağ olun. Sağ olun. Çok hormatlı vatandaşlar, yine sözü yaşları vereyim. Yine bizim yanımızda. Yine araba, sizin bilişini değerli New York'un protest olsa ölçüke her vakit. Haydi. Selam vatandaşlar. Bugün sentyabrın 25'i. Onun önünde biz yeni haklarımızı talep etmek için geldik. Gördüğünüz gibi Nurcan ablanın dediklerine koşulaman biz bir doğarız, bin ölürüz. Bize hiçbir zaman öz haklarımızı talep etmekten kimse ize çekemez. O yüzden de biz onun önüne haklarımızı sormaya geldik. Yani ruhtan düşmeyelim. Her zaman güçlü olalım, ağzı bir olalım. Yani bugün burada mitingi yaptıkları için bütün vatandaşlarımıza, Muhammed Yücü'ye, Murat Kurbanova, Nurcan ablaya ve bütün vatandaşlarımıza sağ olsunlar geldikleri için. Ve ağzı bir olalım. Özünüzlere yakşı karanlar değil. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun çok. Hormatlı vatandaşlar. Ben yine bir yaş kıyığımız var. Şunu da söz vereyim. Haydi. Судебная система Туркменистана требует полную реформу, потому что многие судьбы сломаны, и только на ваше усмотрение мы оставляем дело Мансура, потому что человек отбывает незаконно 22 года лишения. Это страшно, 22 года, половину из которого человек отбыл. Это судьба человека сломленная, и родственники не могут увидеть его. Мать Мансура скончалась, так и не увидев своего сына. Просто слышать даже эти слова, эту речь, это больно. А вот послушайте, как нам всем и за границей, как нам всем тяжело вот смотреть и участвовать. Это мы просим вас разобраться в этом деле. Это неправильно. Спасибо. Sağ olun. Çok. Hormatlı vatandaşlar. Yine Mansur Mingelov, Serdar Berdimuhamedov maskara. Şu adam 2 hafta oldu. Türmede oturup şu yerde adam halat etti. Serdar Berdimuhamedov maskara olup şu yerden gitti, bir sutka olmam. Türkmenistan'a varıp halk kahramanı oldu. Yine kahraman. Bellak koyun. Mansur Mingelov türmeye düştüğümüz şu yerde. Yağdığınız kıyın olsa Mansur Mingelov size kahiş ederdi, size kömek eder, sizi çıkarır. Ölecek olup yağdığınızı bütün dünyaya yaratıp size
halat eder. Serdar Berdimuhamedovdan halasçılar karışma. Serdar Berdimuhamedov, eyyem Gurbanlı Berdimuhamedov yali. Yan gelenine bir yıl olan ok, Kahraman adını aldı. Matkaraçılık Türkmen halkına. Я хочу слово дать теперь Александру. Александр. Я хочу сказать, что в России, в Туркменистане и других республиках сейчас находится очень много политзаключенных, те, которые выступали против диктаторских режимов. Диктаторского режима Путина, Бердымухамедова, Керимова, Мирзоева, да? И Рахмона, который сидит также очень долго, много лет и является также диктатором. Поэтому мы просим и требуем, чтобы Организация Объединенных Наций обратила внимание и сделала все возможное, чтобы эти диктаторы отпустили всех политзаключенных. Мы требуем от этих диктаторов: выпустите всех политзаключенных. Свободу всем политзаключенным! Свободу всем политзаключенным! Путин диктатор! Путин диктатор! Бердымухамедов диктатор! Бердымухамедов диктатор! Мирзоев диктатор! Мирзоев диктатор! Рахмон диктатор! Рахмон диктатор! Главный старик усатый таракан Лукашенко! Диктатор! Картофельный фюрер, диктатор! Картофельный фюрер, диктатор! Дорогие гости нашего канала, дорогие граждане Центральной Азии, России, Беларуси, Украины. Сегодня вот присутствуют здесь ребята из Калмыкии, Татарстана, очень много ребят, которые не могли сегодня подъехать, Бурятии и других регионов России, Центральной Азии. Этот митинг мы проводим ради всех. За демократию, за свободу прав человека, за свободную жизнь. Мы достойны такой свободной жизни. Просто несколько человек, вот эти руководители, диктаторы, бандиты, коррупционеры, руководители стран, они довели до ручки нашу страну. На этом мы сегодня заканчиваем наш митинг. Этот митинг был посвящен... Этот митинг посвящен защите прав человека против агрессии Путина. Путин убил несколько тысяч граждан Украины, разбомбил много городов, нанес непоправимый ущерб Украине, гражданам Украины. Своих людей уничтожил. Очень много людей погибло, солдатов российских. Ненужная война, никогда никому не понятная война. Она никому не нужна, она нужна только Путину, чтобы доказать, что он Путин. Это Путин, это проклятие стран СНГ. Путин – это фундамент бандитизма и коррупции на просторах СНГ. Не было Путина, сейчас бы не было Бердымухамедова. Не было Путина, не было бы Лукашенко. Не было Путина, не было бы Токаева. Не было Путина, не было бы Рахмонова и так далее. Поэтому с изменением в России ситуация будет изменение везде в странах СНГ. Боритесь за свои права, берегите себя. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Долой диктаторов! Долой диктаторов! Долой диктаторов! Долой диктаторов! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Туркменистан будет свободной! Туркменистан будет свободной! Узбекистан и все другие страны Средней Азии и бывшего Союза будут свободны! Будут свободны! Все будут свободны. Все будут свободны! Свободу политзаключенных! Свободу политзаключенных! Свободу политзаключенных! Свободу политзаключенных! Freedom for political prisoners! Freedom for political prisoners! Путин is a Hitler! Путин is Гитлер! Путин это второй Гитлер! Путин это второй Гитлер! Путин это Гитлер, но не Путин это Гитлер!
Ну, надо говорить, потому что вы хозяин. Я уже по Нет, привычке. мы все хозяева этих мероприятий, поэтому я благодарю всех ребят, которые сегодня участвовали. Вы настоящие герои, вы представляли свою страну, своих людей, своих граждан. Вы боролись за страну. Это историческое событие, да? Поэтому борьба продолжается. Каждый человек должен бороться за свои права. Свободная нация, когда каждый человек борется за свои права. Это нация достойна уважения. Мы достойны уважения, надо просто встать с колен. На этом мы заканчиваем свой митинг. Я желаю всем вам доброго дня. И сейчас, одну минуту. Спасибо всем ребятам, которые участвовали, девочкам нашим, которые участвовали на сегодняшнем митинге. Спасибо организаторам. Мы всегда будем стараться помогать, потому что мы с вами друзья, мы близкие люди, то есть мы всю жизнь общаемся, и надо быть всегда добрыми соседями. Если есть у соседа диктатор, значит мы должны помочь его убрать. Если есть у другого нашего друга диктатор, мы должны ему помочь. Но только в этом случае все соседи будут жить дружно и уважать друг друга, и будут хорошие экономические и другие политические отношения. А если рядом громадная страна, которая занимает большую часть Европы, и диктует свои условия Европе и всему остальному миру, вот этот диктаторский путинский режим прежде всего надо уничтожить, потому что это корень того зла, который происходит сейчас во всех остальных республиках, не только Средней Азии, но и всех республиках, которые находятся на территории России самой. Потому что Путин уничтожает в первую очередь те народы, которые находятся на территории России. Это казахов, татар, башкиров, калмыков, якутов, чеченов. Он их первых кидает в мясорубку. Он их первых, то есть он уничтожает эти народы. Потому что потом, если не будет народа, легче. То есть он забирает эту территорию и делает все, что такое. Это имперец, которого надо уничтожить. Бандит. Это бандит, террорист и имперец, которого надо просто уничтожить. Его надо убрать. Я это заявляю, да, Путин, тебя, сволочь, надо уничтожить. И тогда весь мир и все наши бывшие страны будут жить спокойно. Добрый согласен. Уважаемые гости нашего канала, уважаемые граждане бывшего Советского Союза, бывшего Советского Союза, мы вас благодарим за то, что вы нас смотрите. Поделитесь видео, поставьте комментарии, обязательно пишите свое мнение. Мы боремся за вас. Мира вам и всех благ. Спасибо всем. Okay.